Honorable Chairperson, respected panelists, and the learned speaker. Welcome to all in today's webinar. Today we'll discuss very important topics, the pharmacological approach in a diabetes management patient. In this webinar, our Honorable Chairperson, Dr. Mohammad Shah Emran, Associate Professor and the Head of the Endocrinology Department, Sylhet Osmani Medical College. Today our panelist, Dr. Yasmin Aktar, Assistant Professor, Department of the Endocrinology, Bangladesh Medical College and Hospital. And our speaker, learned speaker, Dr. Mashfiqul Hasan, Assistant Professor, Department of Endocrinology, National Institute of Neurosciences. Today we'll discuss a very important and very common disease, diabetes mellitus, in our daily practice. And diabetes mellitus is highly prevalent globally, including the Bangladesh. So, the management of the diabetes is very important nowadays. So, now I request our speaker, Dr. Mashfiqul Hasan, to present his topic and to present his presentation, the best pharmacological approach in diabetes management, a new combination of the two novel drugs. Thank you so much. I need permission to start my video, please. Okay, can you see me? Okay, am I clearly audible? Yes, clearly audible. Okay, I am now sharing my slides. So my slides are visible now? Yes, visible. Okay, thank you so much. Thank you, dear moderator. Honorable Chairperson of the session, expert panelist, and learned audience. Assalamu alaikum. আসলে কোভিড আমাদের অনেক কষ্ট দিয়ে গেল, একটা খুব ভালো জিনিস শিখিয়ে দিয়ে গেছে, সেটা হচ্ছে এই কমিউনিকেশন থ্রু ভার্চুয়াল মিডিয়া। এই ব্যাপারটা আসলে কোভিড এর আগে আমাদের তেমন প্র্যাকটিস ছিল না, আমরা সবাই জানি, কিন্তু এখন আমরা কোভিড এর পরেও, যদিও কোভিড এখন অনেক কমে গেছে, তারপর আমরা এটা ধরে রেখেছি এবং দেখা যাচ্ছে যে আমরা এক একজন এক এক জায়গায় থেকে করতে পারছি। আমরা এক একজন এক এক জায়গায় বসে আছি, আমাদের চেয়ারপারসন আছেন সিলেটে, আমরা অনেকে ঢাকায়, দেশের বিভিন্ন জায়গায় বসে আছি। এই উইকেন্ডের প্রাককালে পবিত্র রমজানের দিনে আমরা সবাই একসাথে হয়েছি, আমরা একটা সায়েন্টিফিক বিষয় আলাপ করার জন্য। এটা হয়তো যদি ভার্চুয়ালি না আলোচনা করা হতো, ব্যবস্থা না করা হতো, তাহলে হয়তো আমাদের জন্য অনেক কষ্টই হয়ে যেত। তবে এটাও ঠিক, স্পিকার হিসাবে আমি সবসময় চাই যে আমি যেন আমার অডিয়েন্সের সাথে আই টু আই কন্ট্যাক্ট করতে পারি, তাদের সামনাসামনি বসতে পারি, তাদের এক্সপ্রেশনটা বুঝতে পারি। সেটা আসলে ভার্চুয়াল মিডিয়াতে অনেক সময়ই সম্ভব হয় না। অডিয়েন্স হিসাবে আমি যখন থাকি তখন আমি খেয়াল করেছি যে ভার্চুয়াল মিডিয়াতে কনসেন্ট্রেট করা আমার জন্য অনেক সময় কঠিন হয়ে যায়। দ্যাট ইজ, অডিয়েন্সদের জন্য কিন্তু ভার্চুয়াল মিডিয়াতে কনসেন্ট্রেট করাটা কঠিন, যেটা কিনা ইন পার্সন সেমিনারে হয়তো অতটা কঠিন হতো না। সো ডিয়ার অডিয়েন্স, আমি আপনাদের এই সমস্যার কথা জানি। আমি জানি আপনারা সবাই সারাদিন কর্মক্লান্তির পরে সবাই টায়ার্ড, সামনে আপনাদের উইকেন্ড আছে, সবাই বিশ্রামের জন্য উন্মুখ হয়ে আছেন। আমি চেষ্টা করব as brief as possible আজকের টপিকটা নিয়ে আলোচনা করতে। So the topic of our presentation today is pharmacological approach to diabetes management. Today we will focus on a new combination of two novel drugs, that is Linagliptin and empagliflozin. So dear audience, if you want to hear something from me, just see this slide and please concentrate for next few seconds only. Thereafter, this slide is the all important message that I want to convey today. Please look at the slide very carefully. At the top of the slide, we can see it is written that reduction in diabetes medications.
Learned audience, what are we trying to do by treating people with diabetes? At the end of the day, we are trying to reduce the diabetes complications because it is the microvascular and macrovascular complications of diabetes which are killing the people of diabetes. So to reduce the diabetes complication, what can we do? The base of all the methods of reducing diabetes complication is nothing but lifestyle modification and diabetes education. I repeat, lifestyle modification and diabetes education. It is the base of all our activity. So we should never forget to educate our patient regarding lifestyle and to educate our patient regarding diabetes. Today, we are not going to talk too much about lifestyle modification and diabetes education, but please, learned audience, keep in mind that this is the first cornerstone of diabetes management. Thereafter, we can see few pillars. Of them, first three pillars are very much popular and known to us. It is reduction of A1C, glycemic management, reduction of blood pressure management, reduction of lipid management, reduction of LDL cholesterol. But about the fourth pillar, we can see that the fourth pillar is somewhat new. We didn't think about this pillar too much in the past. But nowadays, recently, we are giving much more importance to this pillar. What is this pillar? This pillar uses agents with cardiovascular and kidney benefit. Cardiovascular and kidney benefit. So, only reducing blood glucose, blood pressure, and cholesterol is not all. We have to use some agents that reduces cardiovascular risk, that reduces renal risk. So this is the most important message I am going to convey today. After giving my most important message, I am somewhat relaxed, and now I am going to move to my next slides. Learned audience, you can also relax and just listen to me in the next 20 or 30 minutes, when I am going to discuss about a distinct aspect of diabetic drug management. So, learned audience, according to International Diabetes Federation, approximately 537 million adults are living with diabetes around the world, and the number is increasing. The total number of people living with diabetes is projected to rise to 643 million by 2030 and 783 million by 2045. And these people with diabetes is not living in rich countries. 3 in 4 adults with diabetes live in low and middle income countries. So we living in Bangladesh are not out of this burden of diabetes. Rather, there is much more diabetes burden on us. We know, in addition to insulin and some injectable drugs, some oral commonly used diabetes medications are biguanides, sulfonylureas, thiazolidinediones, meglitinides, DPP-4 inhibitors, and SGLT2 inhibitors. These drugs act on multiple pathways. Some acts on liver, some on kidney, some on fatty tissue, and some on pancreatic beta cell and alpha cell also. Some also acts on our brain. By acting on different mechanisms, each drug has its own specialty. Dear audience, today we are not going to discuss all the drugs. We are going to concentrate on two important and interesting group of medications. One is DPP-4 inhibitor and another is SGLT2 inhibitor. Learned audience, we know that different guidelines, including guidelines of American Diabetes Association, American Association for Clinical Endocrinologists, and Canadian Diabetic Association, recommend that after HbA1c crosses a certain limit, initial therapy may be combination therapy in patients with newly detected diabetes. So, the two drugs which we are going to discuss
in details today. One of them is linagliptin. Learned audience, there is structural uniqueness in linagliptin, and this uniqueness creates a novel difference with agents. All DPP-4 inhibitors provide almost same efficacy for type 2 diabetes mellitus patients. But what makes linagliptin superior and safest among others is its unique xanthine-based structure. We know about the mechanism of DPP-4 inhibitors. Whenever we take meal, our gut secretes some incretins, that is the GLP-1 and GIP. But this GLP-1 and GIP is broken down by DPP-4 enzyme. As a result, their half-life is very minimum. But if we use DPP-4 inhibitors, DPP-4 enzyme cannot break down these incretins, so that can act on our pancreas, liver, and muscle, and ultimately reduces blood glucose. But because of its unique structure and non-polar surface, linagliptin shows unique pharmacological superiorities over other gliptins. It has higher affinity protein binding, longest terminal half-life, largest volume of distribution, and non-renal elimination route. These are very important, as higher protein binding affinity in comparison to other DPP-4 inhibitors ensures highest potency among available gliptins. Longest terminal half-life ensures sustained inhibition of DPP-4 activity. Largest volume of distribution leads to achieve faster steady-state concentration, and predomination elimination route of linagliptin is liver, not renal. So there is no requirement of dose adjustment for renal impairment patient. Linagliptin is the only single-strength DPP-4 inhibitor with no dose adjustment, regardless of renal or hepatic function, which is very, very important, as many of our patients do not come to follow up regularly. We do not know when they are developing renal impairment or hepatic problems. But continuing drugs in similar dose is not what we want in all times. But in case of linagliptin, we are sure that no dose modification is needed, even if the patient have any renal impairment or impaired hepatic function. We have many DPP-4 inhibitors in our market. We use linagliptin, sitagliptin, saxagliptin, elogliptin, and vildagliptin. We can see clearly from this chart, all of these gliptins can be used in renal impairment, but no dose adjustment is needed for linagliptin only in case of renal impairment. In moderate to severe renal impairment, we can use linagliptin same as before doses. And in hepatic impairment also, when we have to be careful in use of other drugs, linagliptin can be easily used in hepatic impairment patient. So this is a very much important point in use of linagliptin. What about the efficacy? Well, linagliptin is not very, very strong oral anti-diabetic drug that to reduce HbA1c. It is not as strong as sulfonylurea. It is not as strong as insulin, but it can reduce the HbA1c to a modest extent. Studies have seen that use of linagliptin reduces HbA1c to 0.65% to 0.76%. So we know that their efficacy is modest, but they have some other beneficial effects. Now, if we move to another group, SGLT2 inhibitor, we know dapagliflozin, canagliflozin, empagliflozin. These are very common generic which are included in this group of drugs, SGLT2 inhibitors. Among them, we are going to concentrate today on empagliflozin, which is very important drug in this class, and it
received FDA approval in 2014. How this group of drug acts? These are sodium glucose cotransporter 2 inhibitors. This transporter is located in the proximal tubule of nephron, and it helps in glucose reabsorption by the kidney. But if we inhibit the SGLT2 by the SGLT2 inhibitors, this glucose reabsorption is reduced. As a result, there is loss of glucose through urine. Thereby, it acts to reduce the blood glucose, and also it helps to reduce blood pressure and to reduce body weight. There are also few glyphosines, but why we are emphasizing on empagliflozin? Because we know these drugs are SGLT2 inhibitors. There is also another similar receptor which is called SGLT2-1, but we want these drugs to act on SGLT2 selectively, and this selectivity is much higher in case of empagliflozin. And CV outcome trial results are also very much impressive in case of empagliflozin in comparison to other drugs. According to American Diabetes Association, empagliflozin is the oral antidiabetic drug that reduces cardiovascular morbidity and mortality rate, which is evident from a landmark trial known as EMPA-REG outcome trial. This additional benefit makes it different or unique from other SGLT2 inhibitors. And this trial showed that empagliflozin can reduce CV death, cardiovascular death by 38%, can reduce all-cause mortality by 32%, and hospitalization for heart failure by 35%, which is a tremendous achievement because it is not only reducing the blood glucose, it is also reducing diabetes complication. It is also reducing the indexes which we want to reduce. There is also studies with linagliptin regarding cardiovascular and renal safety. Two large trials, Carolina trial and Carmelina trials, has been performed on more than 13,000 patients. And what was the summary of these studies? The study shows that linagliptin demonstrated a long-term CV safety profile. Well, linagliptin or other DPP-4 inhibitors are not going to reduce the CV mortality, or they have no proven CV benefit, but they are safe. They have long-term CV safety profile. Cardiovascular safety is there. And linagliptin also demonstrated a reassuring long-term kidney safety profile. So these two aspect is also very important because they are safe for our cardiovascular system, they are safe for our kidney. And with similar overall level of glucose control, a lower incidence of hypoglycemic events and modestly lower body weight was observed with linagliptin compared to sulfonylurea like glimepiride. As a result, we can see that sodium glucose cotransporter 2 inhibitor provides cardiovascular benefit for type 2 diabetes mellitus patients, and DPP-4 inhibitors ensures cardiovascular safety for type 2 diabetes mellitus patient. And if we go through the current guidelines, we can clearly see that there is distinct position in the algorithm of oral anti-diabetic drug use in American Diabetes Association guideline and European Society also of these drugs, SGLT2 inhibitors and DPP-4 inhibitors. So if we can combine linagliptin and empagliflozin, then the most remarkable breakthrough in the management of diabetes that can address the multiple pathways of controlling glucose simultaneously can be achieved. So we are talking about combining one king, linagliptin, with another king, empagliflozin. So combining the power of two king, linagliptin and empagliflozin.
If we can provide two drugs in only one pill, we can reduce the number of pill burden to the diabetic population, because most of them have comorbid conditions. As a result, they have a multiple medication to take. So if we can reduce the number of drug, it is also very much beneficial for this group of patients. So combination of linagliptin and empagliflozin is a US FDA approved first and only drug to combine an SGLT2 inhibitor and a DPP4 inhibitor in a once daily tablet. And if there are trials with these two drugs acting combinedly, yes, there are trials, and result of which shows that linagliptin and empagliflozin combination provided significantly greater reduction in blood glucose level compared with either linagliptin and empagliflozin alone, which is very much expected. And there is reduction in body weight from baseline by 3.1%. What about the percentage of patients discontinued due to adverse reaction? Well, the percentage is 0%. And what about the cases of severe hypoglycemia with these two drugs? Again, it is 0%. So we can see that combining these two drugs is absolutely safe with much more efficacy. How can we use these two drugs? We can start with linagliptin 5 mg and empagliflozin 10 mg combination, single tablet once daily taken in the morning. And if needed for additional glycemic control, we can use 5 mg linagliptin combined with 25 mg empagliflozin once daily. So patients are taking one tablet instead of two. This combination also reduces the pill burden, which I was talking before. But are we going to use these drugs in all patients with type 2 diabetes mellitus? No. It can be used as an adjunct to diet and exercise, which I already shown in my first slide. The important and most important, the base of all diabetes treatment is diet and exercise, lifestyle modification, and diabetes education. So we are going to use the drug as an adjunct to diet and exercise to improve glycemic control in adults with type 2 diabetes mellitus when treatment with both these drugs is appropriate. When treatment with both these drugs is appropriate. So when we need both the drugs, we can use this combination. There might be clinical scenario where only one drug is needed. So there is no need of using two drugs in this combination pill. Is there any contraindication? Yes, there are. Although linagliptin is safe in renal impairment, but we are going to use empagliflozin, and after a certain reduction of GFR, which is less than 45 eGFR, we should not start empagliflozin. So in severe renal impairment or end-stage renal disease, we are not going to use this combination pill because it contains empagliflozin. And if there is a history of serious hypersensitivity, obviously we are not going to use this drug. Can we use this drug in pregnancy? Unfortunately, there are no adequate and well-controlled studies in pregnant women. So we are not going to use this combination pill in pregnancy. Can we use this in nursing mothers? No, there is no enough data for using these drugs in nursing mothers. So we have to either discontinue the drug or we have to discontinue the nursing of breastfeeding mothers. Can we use the drug in pediatric patients? Well, here also safety and effectiveness of linagliptin empagliflozin combination in pediatric patients have not been established. And in geriatric patients, there is higher incidence of adverse reaction related to volume depletion and reduced renal function. So in all these specific population, we have to be very careful in using this drug, linagliptin plus empagliflozin. What about in patients with renal impairment? As I said, linagliptin is completely safe in renal and hepatic impairment, but we are going to use empagliflozin with it. So higher incidence of adverse reaction related to reduced renal function, linagliptin plus empagliflozin combination should not be initiated in patient with an eGFR less than 45 ml per minute
per 1.73 meter square. And in hepatic impairment, again, combination of these two drugs may be used in patients with hepatic impairment because empagliflozin is not that much contraindicated in patients with mild to moderate hepatic impairment. So I'm going to thank all the audience for your time, for your patience. So we can, after today's discussion, we can see that there is a new arms to fight against diabetes, combination of two drugs which we are using in past, and now these two drugs is in a one pill, so we can use this drug more confidently in future. Thank you very much for your patience hearing. Thank you so much. So, dear moderator, I have come to an end of my presentation. আচ্ছা, আমাকে শোনা দেখা যাচ্ছে? শোনা যাচ্ছে? আচ্ছা, thank you our brilliant speaker for the brilliant presentation. সত্যি আসলে অসম্ভব সুন্দর হয়েছে। আমি তো একদম খুবই মনোযোগ দিয়ে শুনতে ছিলাম, কারণ হচ্ছে নিউয়ার দুটো ড্রাগসই আসলে আমাদের জন্য আশীর্বাদ স্বরূপই বলবো, এম্পাগ্লিফ্লজিন আর লিনাগ্লিপ্টিন, যেটা আপনি অলরেডি বলেছেন যে আসলে আমাদের কিডনি প্রোটেকশন এন্ড আমাদের কার্ডিয়াক প্রোটেকশনের জন্য এই দুটো ড্রাগ আসলেই আমাদের জন্য খুবই কি বলবো, ডায়াবেটিস ম্যানেজমেন্টের জন্য ভীষণ বড় একটা রোল প্লে করছে। আমি আমাদের অডিয়েন্সের কাছে চলে যাব যে অডিয়েন্স যদি কোনো থাকে তারা আমাদের চ্যাট বক্সে কোশ্চেন করতে পারেন। আমি সেই কোশ্চেন আমাদের প্যানেলিস্ট রয়েছেন, আমাদের অনারেবল চেয়ারপারসন রয়েছে, তাদের কাছে আমি কোশ্চেন গুলা করতে পারবো, আমাদের স্পিকার রয়েছে। তো আমি এখন একটু চলে যাব আমাদের প্যানেলিস্টের কাছে, ডক্টর ইয়াসমিন আক্তার, আপনার মূল্যবান বক্তব্যের জন্য। থ্যাংক ইউ ডক্টর ইশিতা। ফার্স্ট অফ অল আমি থ্যাংক দিতে চাই মাশফিক ভাইকে। আমার তো মাশফিক ভাই, আমি একটু বলে নেই, সে অনেক সুন্দর বলে এবং আজকেও যথারীতি তার ব্যতিক্রম ছিল না। এবং আমার মনে হয় অডিয়েন্সরা খুব সহজ ভাষায় পুরো দুটো ড্রাগেরই মেকানিজম সবকিছু বুঝতে পেরেছে। আর এটা একটা আসলে নোভেল, মানে বলবো যেটা যে কোফর্মুলেশন করতে পারি আমি আসলে এই দুটো নিয়ে। কারণ আমাদের যেটা হয় যে ডায়াবেটিক পেশেন্টদের ট্রিটমেন্টে অনেকেই দেখবেন লট অফ ড্রাগস, অ্যাকচুয়ালি মাঝে মাঝে আমি নিজেই লিখতে লিখতে বিরক্ত হয়ে যাই। সো সামটাইমস কিছু পেশেন্টের জন্য ডায়াবেটিস কন্ট্রোলে ভেরি ডিফিকাল্ট হয়ে দাঁড়ায় যে ইনসুলিনের সামটাইমস এত ডোজ বেশি হয়েছে, তখন আমাদের কিন্তু আদার কিছু অ্যান্টি ডায়াবেটিকও ইউজ করতে হয়, যেগুলোর ব্যাপারে কিন্তু মাশফিক ভাই বলছিলেন যে আরো কিছু এক্সট্রা বেনিফিট যেগুলো আছে, স্পেশালি এম্পাগ্লিফ্লজিনের। তো সেগুলো যখন আমরা চিন্তা করি তখন মাল্টিপল ড্রাগ হলে এই ধরনের কম্বিনেশন যখন হয় পেশেন্টের জন্য সবচেয়ে বড় যে বিষয়টা হয় পিল বার্ডেন এন্ড কস্ট, দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং। এই দুইটা জিনিসই কিন্তু পেশেন্টের অনেক লাভ হয়। তো সেদিক থেকে আমি মনে করি যে এটা খুব ভালো একটা উদ্যোগ এবং কম্বিনেশন তৈরি হয়েছে। সো আমার মনে হয় আমরা এর পরের কোশ্চেন গুলোতে যাওয়ার চেষ্টা করি। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ ডক্টর ইয়াসমিন আক্তার। আমাদের একজন কোশ্চেন এসেছে, ডক্টর আসাদ, does empagliflozin and the linagliptin considered as initial therapy for patients with high HbA1c levels? Thank you for the question. আমার কথা শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে, শোনা যাচ্ছে। তাহলে আমাদের কোশ্চেনটা হচ্ছে যে HbA1c যদি ইনিশিয়ালি অনেক বেশি থাকে তাহলে আমরা এই ড্রাগটা ব্যবহার করব কিনা। আচ্ছা, আমরা যদি ডায়াবেটিস ম্যানেজমেন্টের বেসিকের কথায় ফিরে আসি, ইনিশিয়ালি HbA1c যদি একটা সার্টেন লিমিটের বেশি চলে যায় তাহলে আসলে আমাদের ইনসুলিন ইউজ করতে হবে ফ্রম দ্য ভেরি বিগিনিং। স্পেশালি পেশেন্টটা যদি সিমটোমেটিক থাকে, তার যদি সিমটমস অফ ডায়াবেটিস থাকে, পলিউরিয়া, পলিপসিয়া এগুলো থাকে, তাহলে আমাদের জন্য আসলে ইনিশিয়ালি তার ইনসুলিন শুরু করাটাই হচ্ছে প্রথম কাজ। হ্যাঁ, উইথ অ্যাডজাঙ্ক্ট ওরাল অ্যান্টিডায়াবেটিক থাকতে পারে। এই অ্যান্টিডায়াবেটিক গুলাকে আমরা যখন চুজ করবো তখন বেশিরভাগ গাইডলাইন কিন্তু আসলে এখন পর্যন্ত মেটফরমিনকেই এগিয়ে রেখেছে অন্য ওরাল অ্যান্টিডায়াবেটিক গুলার তুলনায়। যদি মেটফরমিন কন্ট্রাইন্ডিকেটেড না হয়, যদি মেটফরমিন ইনটলারেবল না হয়, তবে ওরাল অ্যান্টিডায়াবেটিক গুলার মধ্যে কিন্তু আসলে আমাদের মেটফরমিনকে এগিয়ে রাখতেই হবে। টাইম টেস্টেড ড্রাগ, কোনো সন্দেহ নাই, সব দিক দিয়ে এটা সুপারিয়রিটি প্রুফ করেছে। হ্যাঁ, তার সাথে যখন আমরা চিন্তা করব যে পেশেন্টের এডিশনাল গ্লাইসেমিক কন্ট্রোল দরকার,
পেশেন্টের কার্ডিওভাস্কুলার রিস্ক ফ্যাক্টর রয়েছে মাল্টিপল, তার সিভি রিস্ক খুব হাই, অথবা তার অলরেডি একটা কার্ডিয়াক ইভেন্ট হয়ে গেছে, অথবা তার রেনাল ইম্পেয়ারমেন্ট আছে যেটার প্রোগ্রেশন আমার কমানো দরকার, তখন কিন্তু আমি ফ্রম দ্য ভেরি বিগিনিং চিন্তা করব যে আমি তাকে কোন ড্রাগস গুলো দিয়ে তার এই কমপ্লিকেশন গুলো প্রিভেন্ট করতে পারি। সেদিক দিয়ে গাইডলাইন গুলো কিন্তু SGLT2 ইনহিবিটর এবং GLP-1 অ্যানালগ, যেটা কিন্তু ইনজেক্টেবল, বেশিরভাগ এজেন্ট গুলো ইনজেক্টেবল, যে কারণে ইনজেক্টেবল ড্রাগ তো খুব বেশি নিতে চায় না এবং খুব কস্টলি আসলে। SGLT2 ইনহিবিটরটা এদিক দিয়ে খুব এগিয়ে আছে। তাই আমাদের ক্ষেত্রে আমরা প্রায় কিন্তু এই রোগীদের ক্ষেত্রে প্রথম দিক থেকে এম্পাগ্লিফ্লোজিনের কথা চিন্তা করি, এবং লিনাগ্লিপটিন এম্পাগ্লিফ্লোজিন দুইটার কথা যদি আমরা একসাথে চিন্তা করি, ওরা কিন্তু হাইপোগ্লাইসেমিয়ার রিস্ক বাড়াচ্ছে না। তো আমার ডায়াবেটিক পেশেন্টের জন্য এটাও খুব ইম্পর্টেন্ট, কারণ হাইপোগ্লাইসেমিয়াই হচ্ছে আসলে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ব্যারিয়ার, যে কারণে আমরা ট্রিটমেন্ট ইন্টেন্সিফাই করতে পারি না। সেদিক থেকে এই ড্রাগটা আমি সেফ থাকতে পারি যে আচ্ছা ঠিক আছে, হাইপোগ্লাইসেমিয়ার রিস্ক বাড়বে না, ভেরি গুড। সেকেন্ড হচ্ছে হোয়াট অ্যাবাউট দ্য ওয়েট? হ্যাঁ, ইনসুলিন গ্লুকোজ কমাবে ঠিক আছে, সালফোনিলুরিয়া গ্লুকোজ খুব কমাবে ঠিক আছে, কিন্তু ওয়েট তো বাড়াতে থাকবে, আমার ডোজ বাড়তে থাকবে দিন দিন, কমপ্লিকেশনের রিস্ক বাড়তে থাকবে। কিন্তু আমি কিন্তু SGLT2 ইনহিবিটর দিয়ে তার ওয়েট রিডাকশন করতে পারছি, লিনাগ্লিপটিন তার ওয়েট বাড়াচ্ছে না, ওয়েট নিউট্রাল বলতে পারি। তো কম্বিনেশন এই ড্রাগ যদি ব্যবহার করি আমরা, তাহলে কিন্তু তার ওয়েট বাড়ার রিস্কটা বাড়ছে না। সো আমরা কিন্তু ইনসুলিন যখন ভেরি হাই HbA1c থাকে, অবশ্যই তার বিটা সেল অনেকটুকুই হয়তো তখন ডিসফাংশনিং অবস্থায় থাকে, তার ইনসুলিন সাপ্লিমেন্টেশন লাগে, তবে ইনসুলিনের সাথে অ্যাডজাঙ্ক্ট হিসাবে আমরা ওরাল অ্যান্টিডায়াবেটিক ড্রাগ ইউজ করি। প্রথম পছন্দ অবশ্যই মেটফরমিন, তার সাথে যদি তার সিভি রিস্ক অথবা রেনাল রিস্ক থাকে প্রয়োজনে আমরা SGLT2 ইনহিবিটর, এবং এডিশনাল যদি গ্লাইসেমিক বেনিফিট দরকার হয় আমরা কিন্তু এই কম্বিনেশন ড্রাগ শুরু করতে পারি, কিন্তু কখনো ইনসুলিনকে বাদ দিয়ে না যখন HbA1c ইজ ভেরি হাই। আশা করি ক্লিয়ার হয়েছে। অসংখ্য ধন্যবাদ, অসংখ্য ধন্যবাদ। আসলে সেটাই, আসলে অনেক সময় দেখা যায় জাজমেন্ট আসলে আমাদের করতে হয় না, প্রথমে ইনসুলিন শুরু করতে হয়, তারপর পেশেন্টস কন্ডিশনে আসলে আমাদেরকে বলে দিবে যে আমরা কি কন্টিনিউ করব। এটা আসলে ইন্ডিভিজুয়ালাইজড একটা পেশেন্টের ক্ষেত্রে একটি। তবে খুব সুন্দর করে আসলে আপনি বলেছেন, এবং আপনার প্রেজেন্টেশন এত ক্লিয়ার ছিল যে বুঝতে আমাদের মানে কোনো অসুবিধাই হচ্ছিল না। আর এরপরে একজন কোশ্চেন করেছেন মোহাম্মদ আদনান, is this drug safe for renal impaired patient? অলরেডি বলেছেন, তারপর আপনি একটু বলেন। আসলে কোশ্চেনটা খুব ইম্পর্টেন্ট। আসলে আমি যদিও প্রেজেন্টেশনে এসেছে, কিন্তু এই এই কোশ্চেনটা তো আমাদের মাথায় ঘুরে ঘুরে আসে। আমরা আজকে তো এই কম্বিনেশন ড্রাগ নিয়ে আলাপ করছি। কম্বিনেশন ড্রাগে লিনাগ্লিপটিন আর এম্পাগ্লিফ্লোজিন কিছুই না, দুটা আলাদা ভাবেই কাজ করছে, একটা পিলে আছে। সো আমরা ইন্ডিভিজুয়ালি লিনাগ্লিপটিনের কন্ট্রাইন্ডিকেশন, এম্পাগ্লিফ্লোজিনের কন্ট্রাইন্ডিকেশন চিন্তা করতে হবে। রেনাল ইম্পেয়ারমেন্টের ব্যাপারে লিনাগ্লিপটিনের কোনো ঝামেলা নাই, লিনাগ্লিপটিনের ডোজ রিডাকশন লাগছে না, যে কোনো জিএফআর দিতে পারছি, সেফ আছে। কিন্তু এম্পাগ্লিফ্লোজিনের ক্ষেত্রে তো তা না, বলা হচ্ছে যদি জিএফআর 45 এর নিচে নেমে যায় তাহলে উই শুড নট স্টার্ট এম্পাগ্লিফ্লোজিন। এন্ড যে পেশেন্ট অলরেডি এম্পাগ্লিফ্লোজিন পাচ্ছে, তার যদি এজিএফআর ফল করে করে 45 এর নিচে চলে যায়, তাহলে আমাদের খুব কশাস হতে হবে এবং প্রয়োজনে বন্ধ করে ফেলতে হবে। তো একই কথা খাটে হচ্ছে এই কম্বিনেশন ড্রাগের ক্ষেত্রে। এই কম্বিনেশন ড্রাগের ক্ষেত্রে আমরা খেয়াল করে রাখবো যে তার ইজিএফআর যদি 45 এর নিচে থাকে, তাহলে আমাদের এটা না দেওয়াই ভালো। ইন্ডিভিজুয়াল লিনাগ্লিপটিন দিতে পারি, কিন্তু এই কম্বিনেশনটা দিব না। আর যদি দেখা যায় যে কেউ একজন পাচ্ছিল, তার ইজিএফআর আস্তে আস্তে ফল করে যাচ্ছে, 45 এর নিচে নেমে গেছে, তাহলে আমাদের এটা সুইচ করা দরকার হবে, কারণ এম্পাগ্লিফ্লোজিন পেশেন্টের জন্য সেফ নাও হতে পারে। থ্যাংক ইউ। অসংখ্য ধন্যবাদ। আরেকটা কোশ্চেন করেছেন ডক্টর তাবাসসুম, should this drug be initiated after metformin? খুবই ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন। আসলে মেটফরমিনের পরে এত এত অপশন, কোন দিকে যাব? হ্যাঁ, এক সময় আমরা যদি গত 4-5 বছরের গাইডলাইন গুলা বিচার বিশ্লেষণ করি, আমেরিকান ডায়াবেটিস অ্যাসোসিয়েশনের গাইডলাইন তো আমরা খুব ফলো করি, এটাতে দেখা যাচ্ছিল মেটফরমিনের পরে আমাদেরকে প্রথমে সবগুলা ড্রাগকেই সমানভাবে বলে দিয়েছিল যে কোনোটাতে শুরু করতে পারে। কিন্তু এখন যদি আমরা গাইডলাইন গুলোর গত 4-5 বছরের যে ইভলিউশনটা হয়েছে, চেঞ্জটা হয়েছে দেখি, এখন কিন্তু বলছে না, কিছু ড্রাগ আমাদের আগে শুরু করা লাগতে পারে যদি পেশেন্টের অ্যাথেরোস্ক্লেরোটিক কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজের রিস্ক থাকে, হার্ট ফেলিওরের রিস্ক থাকে, রেনাল ইম্পেয়ারমেন্ট থাকে, তাহলে কিন্তু আমরা পার্টিকুলারলি কিছু ড্রাগের দিকে জোর দিই, যেগুলো হচ্ছে এই এম্পাগ্লিফ্লোজিন, যেটা হচ্ছে মানে SGLT2 ইনহিবিটর, GLP-1 অ্যানালগ রয়েছে।
সো মেটফরমিনের সাথে কম্বিনেশন আমি যদি সেকেন্ড থার্ড ড্রাগ হিসেবে চিন্তা করি, তখন কিন্তু আসলে এই এম্পাগ্লিফ্লোজিন, লিনাগ্লিপটিন অবশ্যই অবশ্যই খুব ইম্পর্টেন্ট, খুব স্ট্রং ক্যান্ডিডেট। অনেক সময় আমরা এটা ইউজ করি, স্পেশালি পেশেন্টের মেটফরমিনের সাথে যদি আমরা সালফোনালিউরিয়া ইউজ করতে যাই, তাহলে তার ওয়েট বেড়ে যাচ্ছে, তার হাইপোগ্লাইসেমিয়ার রিস্ক বেড়ে যাচ্ছে। সো যদিও পটেন্ট গ্লুকোজ লোয়ারিং ড্রাগ সালফোনালিউরিয়া আছে আমাদের হাতে, কিন্তু সমস্যা হচ্ছে যে ওয়েট বেড়ে যাচ্ছে, তার হাইপোগ্লাইসেমিক রিস্ক বেড়ে যাচ্ছে। প্রায় কিন্তু আমাদের প্র্যাকটিসে অন্তত আমি দেখতে পাচ্ছি যে আমার প্র্যাকটিস গত কয়েক বছর ধরে চেঞ্জ হচ্ছে। আমি দেখছি মেটফরমিনের পরে আমি হয়তো অনেক ক্ষেত্রেই চয়েস করে ফেলছি DPP-4 ইনহিবিটর বা SGLT2 ইনহিবিটর গুলোকে। আমার ধারণা অনেকেই হয়তো আমার সাথে বলবেন যে তাদেরও হয়তো এরকম এক্সপিরিয়েন্স হচ্ছে। তো আমার মনে হয় এটা একটা বড় ভালো কনসিডারেশন যে আমরা এই মেটফরমিনের পরে হয়তো এই ড্রাগ গুলাকে বেশি চয়েস করা শুরু করব, এবং এটা চয়েস আমরা করতে পারি। তাহলে মেটফরমিনের পরে আসলে এই ড্রাগ গুলা ভেরি ইম্পর্টেন্ট ক্যান্ডিডেট। তবে শেষ কথাটা হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়ালাইজেশন। আমরা পার্টিকুলার রোগীর ওয়েট, তার রিস্ক অফ হাইপোগ্লাইসেমিয়া, তার কোমরবিডিটি সব চিন্তা করে আসলে সিদ্ধান্ত নিব যে তার জন্য সেকেন্ড অর থার্ড ড্রাগ কোনটা হবে। ধন্যবাদ। অসংখ্য ধন্যবাদ। আসলে যেটা হচ্ছে যে ডায়াবেটিক পেশেন্টের সাথে কার্ডিয়াক ইভেন্ট থাকলে আসলে এমফাগ্লিফ্লজিন বা এই কম্বিনেশনটা খুব ভালো আমরা দিয়ে দিব। আমার একটা পার্সোনাল কোশ্চেন ছিল, ও আরেকটা কোশ্চেন আছে, ডক্টর নাবিলা, ইজ দিস ড্রাগ সেফ ফর এল্ডারলি পেশেন্ট? হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ ডক্টর নাবিলা। এল্ডারলি পেশেন্টের জন্য সেফ কিনা ভেরি ইম্পর্টেন্ট, কারণ আসলে এল্ডারলি পেশেন্ট গুলাদের তো আসলে কোমরবিডিটি থাকে, এবং কোমরবিডিটি শুধু থাকে না, ওরা মাল্টিপল অর্গান কম্প্রোমাইজও থাকে। এম্পাগ্লিফ্লোজিন পার্টিকুলারলি কিছু ফ্লুইড লস করে, ডিহাইড্রেশন করে, তার ফলে কিন্তু রেনাল ইম্পেয়ারমেন্ট, যার রেনালি ইম্পেয়ার্ড পেশেন্ট তার কিন্তু রেনাল ইম্পেয়ারমেন্ট প্রোগ্রেস করতে পারে, তার ডিহাইড্রেশন হতে পারে, এরকম সমস্যা কিন্তু হতে পারে। হ্যাঁ, সবার না। আর এল্ডারলি বলতেই তো সবাই একরকম না। 80 ইয়ার্স এর খুব ফিট এবং খুব ফিজিক্যালি স্ট্রং পার্সন আমরা দেখি, আবার 80 ইয়ার্স এ অনেক উইক হয়ে গেছে এরকম পার্সন দেখি। ইন্ডিভিজুয়ালাইজ করতে হবে। তবে হ্যাঁ, আমাদের সাবধান হতে হবে। উই হ্যাভ টু বি ভেরি কশাস when we are going to start this type of drugs in elderly population. সাবধান হতে হবে, আমাদের দেখতে হবে তার অ্যাডভার্স ইফেক্ট হচ্ছে কিনা, তা সে টলারেট করতে পারছে কিনা, তার ফ্রিকোয়েন্টলি ফলো আপ করতে হবে। স্পেশালি রেনাল ফাংশনের দিকে আমাদের চোখ রাখতে হবে। রেনাল ফাংশন, ইলেকট্রোলাইট এগুলো কিন্তু মনিটর করতে হবে। তাহলে আমার মনে হয় সেফলি আমরা এই ড্রাগ এল্ডারলি পেশেন্টদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারবো না এমন না, পারবো, কিন্তু উইথ কশন। অসংখ্য ধন্যবাদ। আচ্ছা, অনেক সময় এল্ডারলি পেশেন্টদের ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু একটি প্রবলেম খুব ফেস করি, যেমন রিকারেন্ট ইউটিআই, ফিমেলদের ক্ষেত্রে রিকারেন্ট ভ্যাজাইনাইটিস। তাদের ক্ষেত্রে আমরা আসলে এমপাগ্লিফ্লজিনের ক্ষেত্রে আমরা কিভাবে পদক্ষেপ নিতে পারি? হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ। আসলে খুব ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন আপনার কাছ থেকে আসলো আপা, থ্যাংক ইউ। আসলে এম্পাগ্লিফ্লোজিনের মূল মেকানিজমটা তো গ্লাইকোসিউরিয়া ও ইউরিনে গ্লুকোজ লস করছে, যে কারণে কিন্তু আসলে ভালভোভ্যাজাইনাল ক্যান্ডিডিয়াসিস, ইউটিআই এগুলোর রিস্ক বেড়েই যাচ্ছে। সো যার কিনা টেন্ডেন্সি আছে, রিকারেন্ট ইউটিআই এর হিস্ট্রি আছে বা ফ্রিকোয়েন্ট ইউটিআই হয়, এইসব পেশেন্টের ক্ষেত্রে আসলে আমাদের খুব সাবধান হতে হবে, এবং এইসব পেশেন্টের ক্ষেত্রে এম্পাগ্লিফ্লোজিন আসলে শুরু না করাই অনেক ক্ষেত্রে ভালো। তাই আর যদি এরকম নাও থাকে, আমরা শুরু করি, আমাদের অবশ্যই পেশেন্টকে কিছু অ্যাডভাইস দিয়ে দিতে হবে। স্পেশালি এম্পাগ্লিফ্লোজিনের জন্য অ্যাডভাইস গুলো কি কি? একটা ইম্পর্টেন্ট অ্যাডভাইস হচ্ছে, পেশেন্ট এরপরে ফলো আপে বারবার এসে বলে যে আমার তো ইউরিনে অনেক গ্লুকোজ, আমার তো তাহলে ডায়াবেটিস কন্ট্রোল হলো না। তাকে বুঝিয়ে দিতে হবে যে তার কিন্তু ইউরিনে গ্লুকোজ 3+ থাকবেই সে যখন এম্পাগ্লিফ্লোজিন ব্যবহার করবে। এটা নিয়ে তার চিন্তিত হওয়ার কিছু নাই, তার দেখতে হবে ব্লাড গ্লুকোজ। নাম্বার 2 হচ্ছে তাকে বুঝিয়ে দিতে হবে যে যেহেতু এই ড্রাগটা বাড়তি গ্লুকোজটা ইউরিন দিয়ে বের করে দিচ্ছে, তার কিন্তু পার্সোনাল হাইজিন খুব ভালোভাবে মেনটেন করতে হবে, তা না হলে তার কিন্তু ক্যান্ডিডিয়াসিস হওয়ার রিস্ক বাড়বে। তাকে বলতে হবে এডিকুয়েট ফ্লুইড ইনটেক করতে, কারণ গ্লাইকোসিলিয়া হবে, ডিহাইড্রেশন হবে, তার থার্স্ট বাড়বে। তাকে এডিকুয়েট ফ্লুইড ইনটেকটা এনশিওর করতে হবে অবশ্যই। রমজানের সময় আমাদের অনেক রোগী এম্পাগ্লিফ্লোজিন পায়। হ্যাঁ, এম্পাগ্লিফ্লোজিন সেফলি রমজানে ব্যবহার করা যায়, এরকম স্টাডিও আমরা পেয়ে গেছি। তারপরেও আমাদের রোগীকে অবশ্যই বলে দিতে হবে যে ইফতারের পর সে যেন একটু বেশি করে পানি খায়। এছাড়া ইউটিআই প্রিভেন্ট করার জন্য যে আদার অ্যাডভাইস গুলো আমরা দিই, কমন অ্যাডভাইস সবার জন্য, সেগুলা রোগীকে খুব স্ট্রংলি দিতে হবে, যে সে কিন্তু টাইমলি ভয়েড করবে,
মিকচুয়েট করবে টাইমলি, সে ইউরিন যখনই তার ইয়ে আসবে, তার মিকচুয়েশন করার দরকার হবে, সে কিন্তু ভয়েড করতে চলে যাবে, আটকে রাখবে না। তার ইয়ের আগে, ঘুমানোর আগে সে 2বার মিকচুয়েট করে নিবে, এবং যদি কোনো সিমটম ডেভেলপ করে তাহলে অবশ্যই সাথে সাথে রিপোর্ট করবে। এইসব অ্যাডভাইস আমাদের দিয়ে দিতে হবে, এবং এইসব অ্যাডভাইস দিয়ে আমরা আসলে রোগীদের শুরু করি, এটাই আমাদের কমন প্র্যাকটিস। তবে যার কিনা রিকারেন্ট ইউটিআই হয় অথবা রিকারেন্ট ভালভোভাজিনাল ক্যান্ডিডিয়াসিস হয়, তার ক্ষেত্রে এটা শুরু না করাই ভালো, আদার অপশন আছে। থ্যাংক ইউ। অসংখ্য ধন্যবাদ ভাইয়া। আসলে এটাই যে যাদের এলডারলি পেশেন্ট রিকারেন্ট ইউটিআই, রিকারেন্ট ভ্যাজাইনাইটিস, তাদের ক্ষেত্রে অবশ্যই আমরা কশাসলি আগাবো। এখন আমরা চলে যাব আমাদের অনারেবল চেয়ারপারসন স্যারের কাছে, ডক্টর মোহাম্মদ শাহ ইমরান স্যার। আপনি ভাইয়া তো অসম্ভব সুন্দর প্রেজেন্ট করলো, আপনি আপনার মহামূল্যবান বক্তব্য যদি আমাদের কাছে দেন। স্যার শোনা যাচ্ছে না। থ্যাংক ইউ ডক্টর ইশিতা। তো মহামূল্যবান এখানে বলার কিছু নাই, কারণ মাশফিক হলো গিয়া যে একজন হিডেন সায়েন্টিস্ট অফ বাংলাদেশ, যে কিনা নিজেকে প্রকাশ পায় না, কিন্তু যখন সে সামনে আসে তখনই শুধু প্রকাশ পায়। তার না আছে কোনো ফেসবুকে প্রকাশ, না আছে কোনো মেসেঞ্জারে প্রকাশ, কোথাও কোনো প্রকাশ নাই, কিন্তু অন্য অনেকেরই অনেক প্রকাশ আমরা দেখি, কিন্তু ওরটা সামনে আসলে শুধু বোঝা যায় যে আসলে ওর প্রকাশ ভঙ্গি কত কত স্ট্রং এবং সুন্দর। তো আমি অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি মাশফিককে। ধন্যবাদ আসলে জানাইতে হয়, কারণ যে অনেক সুন্দর একটা প্রেজেন্টেশন দিছে, এবং এই কম্বিনেশন ড্রাগগুলি বাজারে আসার পর আমরা আসলে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্নের সম্মুখীন হচ্ছে। এই কম্বিনেশন এই কি আবার, যারা এইসব প্রশ্নগুলি করে কিন্তু তারাই কিন্তু আসলে কম্বিনেশন ড্রাগ বেশি ইউজ করে। অ্যান্টিটিভি ড্রাগ 4টা 4 এফডিসি 4 ড্রাগের কম্বিনেশন ইউজ করতেছে, কোনো অসুবিধা হয় না। কিন্তু এই গ্লিমিপাইরের সাথে মেটফর্মিন, এমফাগ্লিমিনের সাথে লিনাগ্লিপটিন, এগুলি শুধু প্রশ্নের সম্মুখীন হয়। আসলে যেটা দিয়ে শুরু করবো আমি, আসলে এত মানে মাশফিক সবকিছু আসলে বলে ফেলেছে, আসলে কোনখান থেকে শুরু করবো এটা বুঝতে পারছি না আমি, তবে আমি একটু বলি। সেটা হলো যে ডায়াবেটিস তো আসলে প্যাথোফিজিওলজি যদি আমরা সেই শুরু করি, আসলে একসময় ছিল হলো গিয়ে ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স আর হলো বিটা সেল ফেল, এটা টাইপ 1 আর টাইপ 2। আর টাইপ 2 তো প্রথমে হলো গিয়ে ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স দিয়ে শুরু হয়, আলটিমেটলি সে বিটা সেল ফেলিয়ার হয়, আলটিমেটলি পেশেন্টের ইনসুলিন লাগে। এই ছিল আসলে ইনিশিয়াল প্যাথোফিজিওলজি অফ ডায়াবেটিস। কিন্তু কালে কালে দেখেন ওই যে স্লাইড দেখেন যে অমিনাস অক্টেট, এখন অমিনাস অক্টেট কে ছেড়ে গিয়ে আবার 12 ডার্টি ডজেন্স আসতেছিলাম। এইগুলি এত প্যাথোফিজিওলজি কিন্তু ডায়াবেটিস বের হয়েছে। আলটিমেটলি এই প্যাথোফিজিওলজিক মেকানিজম গুলিকে এই আসলে সেন্টার করে কিন্তু বিভিন্ন ধরনের ড্রাগও বাজার আসতেছে। যেমন হলো যে কিভাবে ডিপিপি4 কে ইনহিবিট করে তারপরে আপনার এই এনজাইমটাকে প্রিজার্ভ করা যায়। তারপরে হলো গিয়ে যে জিএলপি1 আসছে, তারপর ভেরিয়াস ড্রাগস বাজারে আসতেছে, বাজারে আসতেছে। তো এগুলির বেসিস এবং সে যেগুলো দেখেছে, যে সমস্ত স্টাডির কথা দেখেছে, খুব ইম্পর্টেন্ট স্টাডি ইন ডায়াবেটিক, কার্মেলিনা স্টাডি, তারপর এম্পারেগ স্টাডি, এগুলি কিন্তু আসলে খুব মাইলস্টোন স্টাডি। এগুলির পেশেন্ট সংখ্যা, রিক্রুটমেন্ট এত বেশি এবং এগুলির অবজারভেশন এত বেশি যে আসলে এগুলি অনেক ভাবনা করেই বাজারে ড্রাগগুলি আসছে। তো আসলে যে এই ডিপি4 ইনহিবিটর, এটা হলো গিয়ে যে মডারেটলি স্ট্রেং ড্রাগ, সবগুলি ড্রাগ আসলে মডারেট। এর সাথে আসছে হলো গিয়া এই যে আপনার এই কি বলে এটাকে SGLT2 ইনহিবিটরস, এই গ্লিফ্লোজেন গুলি। এই গ্লিফ্লোজেন গুলির সাথে এর এডিশনটা, এটা আসলে এগুলি কার্ডিওভাস্কুলার, দুটোরই কার্ডিওভাস্কুলার সেফটি আছে। এবং আসলে ওই যে মাদারদের সাথে একটা মেসেজ আসছিল যে ইউ ক্যান নট ডু এভরিথিং, আই ক্যান নট ডু এভরিথিং, বাট বোথ অফ আস ক্যান ডু সামথিং ফর দিস সোসাইটি। তুমি একার পক্ষে আসলে সবকিছু করা সম্ভব না, অন্য পক্ষ একার সম্ভব, কিন্তু আমরা দুজনে যদি একসাথে কাজ করি তাহলে আমাদের পক্ষে অনেক কিছু করা সম্ভব, কিছু করা সম্ভব। এই আসলে এই দুইটা ড্রাগকে একসাথে আনার
পরে আমাদের একটা ডায়াবেটিক ফিল্ডে কিন্তু একটা নিউ এরা হ্যাজ ক্রিয়েটেড এ নিউ এরা। সোজা সাপটা কথা, কারণ দুইটা ড্রাগই কিন্তু আসলে সেফ এবং এই ফোনটা একটু পরে এখন এই দুইটা ড্রাগই আসলে মানে আমাদের সেফ ড্রাগ এর কম্বিনেশন, পেশেন্ট সেফটি এজ ওয়েল এজ পেশেন্ট বেনিফিট, হ্যাঁ কার্ডিওভাস্কুলার বেনিফিট, রেনাল বেনিফিটও দেখাইছে একেবারে শেষ। তো দেখাইছে 45, আমি দেখুন 30 ইউজ করা যায় দুইটা ড্রাগই। হ্যাঁ, তো এখন হলো যে এগুলো ইউজ করা যাবে। হ্যাঁ, রেনাল সেফটি আছে, হেপাটিক সেফটি আছে, কার্ডিওভাস্কুলার সেফটি আছে, এজ ওয়েল এজ দুইটা ড্রাগের কম্বিনেশনে ভালো হিমোগ্লোবিন A1C কম। আবার দুইটা ড্রাগই দেখেন হাইপোগ্লাইসেমিক ইফেক্টও কম। আলটিমেটলি দুইটা ড্রাগের কম্বিনেশনে আমাদের কাছে একটা নিউ এরা, এই ড্রাগটা আমরা ইউজ করতে পারি। এই ড্রাগটা ইউজ করলে পেশেন্টের আমরা বেনিফিটই পাবো। কষ্ট যে খুব একটা বেশি না, পেশেন্টের যে পরিমাণ বেনিফিট হবে আর যে পরিমাণ কষ্ট হবে, কষ্ট বেনিফিট রেশিও চিন্তা করলে পেশেন্টের আসলে বেনিফিটই হবে এই দুটো ড্রাগ। আর আরেকটা জিনিস হলো যে এগুলি সবই ওরা বলছে যে পেশেন্ট কনভেনিয়েন্স। হ্যাঁ, যে ধরেন ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দুটো ড্রাগ আপনি লিখলেন, দুটো ড্রাগ লেখার পরে পেশেন্ট গুলো কি একটা ড্রাগ বললো, ও তো বুঝবে না, সে বলবো যে আমাকে এটা থেকে দেন 10টা, ওইটা থেকে দেন 20টা। তো সেগুলো কি আপনি দুটো ড্রাগই লিখলেন, একটা 10 টাকায় শেষ করলো আর একটা 20 টাকায় শেষ করলো। তো তো সব একটা ড্রাগ হলো যে এই কম্বিনেশনটা নষ্ট হয়ে গেল মাঝখানে। কিন্তু স্পেশালি এগুলো কম্বাইন করে দেওয়া হয় দুটো ড্রাগকে, তাহলে কিন্তু আসলে এই পেশেন্টের কনফিডেন্সটা বাড়বে এবং পেশেন্টের ব্লাড গ্লুকোজ হিমোগ্লোবিন A1C লেভেলটাও কমবে। আর আরেকটা জিনিস হলো যে আপনার হলো যে এই পেশেন্টের দুটো ড্রাগই দেখেন যে ডায়াবেটিস আগে আমরা যেভাবে চিকিৎসা করতাম, যে ইনিশিয়াল চিকিৎসা ছিল কি যে ডায়েট এন্ড এক্সারসাইজ। হ্যাঁ, 5টা স্তম্ভ তো এটার, যে হলো ডায়েট, এক্সারসাইজ, এডুকেশন, মোটিভেশন, দেন ড্রাগস। তো ইনিশিয়ালি আমরা শুরু করতাম হলো যে ডায়েট এন্ড এক্সারসাইজ। ডায়েট এন্ড এক্সারসাইজের পরে আমরা করতাম কি পেশেন্টকে, যে এটাই ছিল আসলে ট্রেন্ড আর কি, আমাদের স্যারদেরও ট্রেন্ড ছিল, ইনিশিয়ালি এগুলোই ছিল, গাইডলাইন এরকমই ছিল। তো প্রথমে ডায়েট এন্ড এক্সারসাইজ, দেন মেটফরমিন, দেন আদার ড্রাগস, সালফোনাইলুরিয়া, অন্য আদার ড্রাগস। কিন্তু এখন আর এগুলি গাইডলাইন গুলি আপনি এই আমেরিকান ডায়াবেটিক অ্যাসোসিয়েশন বলেন, ইউরোপিয়ান সোসাইটি অফ কার্ডিওলজি বলেন, এগুলো তো আসলে মানে এগুলো ডিপেন্ডেবল গাইডলাইন। এগুলি থেকে আলটিমেটলি যে সমস্ত ইনফরমেশন গুলো এগুলিতে আসে, এগুলি কয়েক বছর পর টেক্সট বুক আসে। তখন টেক্সট বুক দেখলে পরে আমাদের একটু বিশ্বাস, আদারওয়াইজ আমাদের বিশ্বাস করতে চায় না। এটা আমাদের কেমন একটা ট্রেন্ড হয়ে গেছে। হ্যাঁ, স্টুডেন্টেরও ট্রেন্ড হয়ে গেছে, টিচারদের টেক্সট বুক কিন্তু আসে, কিন্তু এগুলো তো কয়েকদিন পরে টেক্সট বুক আসবে। এখন এই চিকিৎসা কিন্তু এখন বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসছে। পরিবর্তনটা কিরকম, এইগুলি এত বড় বড় এই যে এই বডিগুলি এরা করছে কি যে এখন যে পেশেন্টের কার্ডিওভাস্কুলার যে বলছে যে হলো যে প্রথমেই আমরা আসলে ক্লিন কাট একটা ডায়াবেটিক পেশেন্ট এট দি আউটসেট অফ দ্য ট্রিটমেন্ট আমরা ডিটারমিন করে ফেলবো যে পেশেন্টের কার্ডিওভাস্কুলার অ্যাথেরোস্ক্লেরোটিক কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজ আছে কিনা, পেশেন্টের হার্ট ফেলিয়ার আছে কিনা, পেশেন্টের রেনাল ফেলিয়ার আছে কিনা, পেশেন্ট কি পুয়ার নাকি ওষুধ কিনতে পারবে কি পারবে না। হ্যাঁ, এগুলি আমরা প্রথমেই আমরা ডিটারমিন করে ফেলবো, হিমোগ্লোবিন A1C ডিটারমিন করে ফেলবো চিকিৎসার প্রথমেই। কিন্তু এখন এগুলি না করে করা হচ্ছে কি সে আবার সেই পুরান ট্রেন্ড, আমি দেখছি কি এনসিডি কি এরকম কিছু একটু কি সেই পুরানো যে মেটফরমিন আর কি গ্লাইমিন ক্লামেট এগুলি কি গ্লিক্লাজেড এগুলি সেই হেলথ কমপ্লেক্স থেকে নিয়ে আসছে প্রেগনেন্ট পেশেন্ট। আমরা আসলে মানে আগাতে পারছি না, আমাদের আগানোটা আমরা মানে আগাতে পারছি না। এটা করে কি গ্রাম থেকে রোগী চলে আসতেছে, রেনাল ফেলিয়ার আসছে, তার পেশেন্ট মেটফরমিন খেয়ে আসতেছে, পেশেন্টের হাইপোগ্লাইসেমিক বারবার হাইপোগ্লাইসেমিক হয়ে যাচ্ছে, ওকে কম্বাইন ড্রাগ দিয়ে রাখছে কি গ্লিক্লাজাইড আর হলো। আসলে এগুলি আসলে একটা চিন্তার বিষয় যে আসলে চিকিৎসাটা যে এইভাবে যে যে পরিবর্তন আসছে, কিন্তু আমরা পরিবর্তনের সাথে কিন্তু নিজেকে আসলে খাপ খাওয়াতে পারছি না। আমাদের কোথায় যেন একটা ডেফিসিট থেকেই যাচ্ছে। তো এখন আসলে আমাদের নির্ধারণ করবো যে পেশেন্টের হার্ট ফেলিয়ার আছে কিনা, কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজ আছে কিনা, পেশেন্টের রেনাল ফেলিয়ার আছে কিনা, এগুলি চিন্তা করার পর তারপরে আমরা আসবো। এগুলি চিন্তা করলে আসলে প্রসেস কিন্তু মানুষের শুরু হয় রবিনসের বেসিস অফ প্যাথোলজি, যেটা ওইটা দেখবেন যে এট দি এজ অফ 2 years লেখা আছে যে অ্যাথেরোস্ক্লেরোটিক প্রসেস শুরু। আর যাদের ডায়াবেটিক্স শুরু হয়ে গেছে তার তো অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস অনেকদিন আগে থেকেই শুরু হয়ে গেছে। তাহলে এই ড্রাগগুলি কিন্তু এই জন্যই প্রথম দিকে চলে আসতেছে, SGLT2 ইনহিবিটর, GLP-1 অ্যানালগ, এগুলি এই জন্যই প্রথম দিকে চলে আসতেছে। তো এখন এই হিসেবে SGLT2 ইনহিবিটরস এর সাথে যদি আপনি কাউকে শুরু করেন
যদি দেখেন যে না সুগারটা তো অপটিমাম কন্ট্রোলের মধ্যে আসতেছে, তার সাথে লিনাগ্লিপ্টিন এডিশন, হ্যাঁ, কিংবা প্রথমে যদি টু ড্রাগ এরকম অনেক ভালো জানবে আমার যেতে আরো যে যে এরকম অনেক পেপারস আমাদের সামনে এখন আছে যে বিগিনিং অফ দি ডিজিজ আমাদেরকে কম্বাইন্ড ড্রাগ শুরু করতে হবে, হ্যাঁ, কম্বাইন্ড ড্রাগ শুরু করলেই ভালো, এরকম অনেক পেপারস আছে সাপোর্টিং। তাহলে এই সমস্ত ড্রাগগুলি কিন্তু এই সমস্ত জায়গায় ইউজের জন্য খুব সুইটেবল। তো এখন এই যে গতকালও আমাদের সাথে এই আপনার কি বলে কার্ডিওলজির একটা জয়েন্ট একটা মিটিং ছিল, সেই যে মিটিং এর মধ্যে ম্যানেজমেন্ট অফ ডায়াবেটিস মেন্টেন কার্ডিওভাস্কুলার পেশেন্ট, এখন ওইখানের মধ্যে একই প্রশ্ন যে এইগুলি ড্রাগ কিরকম, এইগুলি ড্রাগ আসলে ওদের জন্যই ভালো উপযোগী, ওরাই তো এই কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজের সাথে ওরা যদি এগুলি ওরা ইউজ করার জন্য আমরা যথেষ্ট আমরা এক্সপ্লেনেশন দিলাম আর কি। আসলে এই যে ড্রাগগুলি নিয়ে আসলে আমাদের এই আর একটা জিনিস হলো কি যে এগুলি ড্রাগ না দেখতে হয়েছে কি যে আমাদের একটা ইনার্শিয়া ডেভেলপ করছে। আর অ্যাকসেপ্টেবিলিটিটা তো আমরা জানি এরকম যে একটা নতুন কিছু বাজারে প্রথম আসলে এটা মানুষের একটা নিহিলিস্টিক অ্যাপ্রোচ বা অ্যাপিয়ারেন্স এগুলির প্রতি মানে থাকে, সবসময় থাকে। নতুন একটা কি আসছে কিরকম হবে না এটা আমরা জানিও না, আর এটার উপর লেখাপড়াও কেউ করে না। এটা যে কতগুলি স্টাডির মাধ্যমে কত বড় বড় স্টাডি দেখাইলো সে, হ্যাঁ, এই স্টাডিগুলির মাধ্যমে যে এই সমস্ত ড্রাগগুলি বাজারে আসে এগুলি কারোর কোনো খবর নেই। তখন যে নতুন কি আসছে এটা কিরকম ড্রাগ কি, এর অ্যাকসেপ্টেবিলিটি এখানে কম। তারপরে অ্যাকসেপ্টেবিলিটি বাড়ানোর জন্য আসলে এইসব আমি ওই আমাদের লোকাল যারা এখানে ইনসেপ্টার আছে আমি ওদেরকে বলতেছিলাম যে তোমরা আসলে একটা ড্রাগ এনে আমাদের মাথার উপরে ছেড়ে দাও, ড্রাগগুলি আমরা বুঝি কিন্তু এগুলি যখন প্রেসক্রিপশনে লিখি তখন এগুলি বাজারে যখন যায় তো অন্য ডাক্তাররা যখন দেখে তখন আমাদের কোশ্চেন করে বসে থাকে যে আপনারা কি লিখছেন, কি এগুলো নতুন ড্রাগ একটা আসলে এরকম হবে। কিন্তু এই সমস্ত ড্রাগগুলির পিছনে যে আসলে কত ধরনের হ্যাঁ কত রিসার্চ কত ধরনের চেষ্টা এর পিছনে আছে এগুলি আসলে এইসব আমি ইনসেপ্টাকে এই জন্যই ধন্যবাদ জানাচ্ছি তারা এই যে কাম টু ফ্রন্ট নিয়ে আসছে। এটা আসলে এই ধরনের ওয়েবিনারের মাধ্যমে আমরা মানুষকে জানা দিতে পারছি যে আসলে এই সমস্ত ড্রাগগুলি কিভাবে কাজ করবে, কতটুকু সেফটি, কতটুকু বেনিফিট হ্যাঁ পেশেন্টকে দিবে, আসলে এই ওয়েবিনারের মাধ্যমে পেশেন্টকে সেগুলি আসলে জানা দিতে পারছি। তো থ্যাংক ইউ ডক্টর মাশফিক, আবার তোমাকে এরকম একটা টপিক নিয়ে ডিসকাস করার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ। ইয়াসমিনও তো আগে থেকেই অনেক ভালো বলে, আমি আর কি বলবো। তো আর ঈশিতার সাথে এই প্রথম পরিচয় হলো, ঈশিতা অত্যন্ত সুন্দর উপস্থাপনা করছেন, অ্যাজ ওয়েল এজ হি ইজ অলসো ইন্টার্নিস্ট, আপনারা জানেন কিনা। তো ঈশিতা তো সবই জানে এগুলি সম্পর্কে, ঈশিতাকে অনেক ধন্যবাদ। ঈশিতা সুন্দরভাবে এগুলিকে মাথায় রেখে ঈশিতা আসলে এই প্রেজেন্টেশনটা প্রেজেন্ট করছে আর কি, যে ওর উপস্থাপনা সুন্দর। সব মিলিয়ে আসলে আমাদের আজকে একটা ফ্রুটফুল ডিসকাশন হলো, এটা বলতেই পারি আমি। থ্যাংক ইউ। স্যার আমি প্রথমেই মহামূল্যবান এর জন্যই বলেছি স্যার, কারণ এই যে আপনার কথার মাধ্যমে আমরা যদি কিছু জায়গায় পৌঁছাতে পারি যে এমফাগ্লিফ্লজিন নিউয়ার, এবং আমাদের এটা করা উচিত, এটা কার্ডিওভাস্কুলার বেনিফিট আছে, ফ্যাটি লিভারের বেনিফিট আছে, অনেক জায়গায় আসলে কাজ করা যায়। কিন্তু স্যার আমার যেটা পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স, স্যার দামের জন্য স্যার অনেককে আমরা লিখছি, কিন্তু যে বললেন না সালফোনিলুরিয়া রিপ্লেসড হয়ে যাচ্ছে, ডায়াবেটিসটা কিন্তু স্যার থাকছে, কমপ্লিকেশন যা হবার তা হচ্ছে, সিকেডি হচ্ছে, আইএসডি হচ্ছে, স্ট্রোক হচ্ছে। সো ডিজিজের বার্ডেনটা তো স্যার যদি আমি ডায়াবেটিস কন্ট্রোল না করতে পারি তাহলে তো স্যার কমাতে পারবো না। স্যার এর জন্যই স্যার ইনসেপ্টা, তারপর স্যার আপনাদের প্রোগ্রাম, ভাইয়ার মাশফিকুল হাসান ভাইয়ার প্রেজেন্টেশন, ইয়াসমিন আপার বক্তব্য সব মিলে যদি আমরা স্যার কিছু মানুষকেও অ্যাওয়ার্ড করতে পারি, এটাই আমাদের প্রচেষ্টা, এটাই আমাদের সার্থকতা। আর আসলেই সত্যি কথা, দুটো নোবেল ড্রাগ যখন মানে আসলো বাংলাদেশে, স্যার আমার নিজেরও ডায়াবেটিস ফর দ্য 9 ইয়ার্স, 29 বছর বয়স থেকে ডায়াবেটিস, তো আমি তো অ্যাটলিস্ট খুব খুশি হয়েছি, আমি রেগুলার খাই। তো স্যার এটাই আসলে মেসেজ যে এটা খুবই ভালো একটা ড্রাগ, আমরা অবশ্যই ইউজ করব, এবং ডায়াবেটিসের যে কমপ্লিকেশন গুলা স্যার, কার্ডিওভাস্কুলার কমপ্লিকেশন, স্ট্রোক, তারপর হচ্ছে স্যার সিকেডি, এগুলো স্যার অবশ্যই যেন ডায়াবেটিস কন্ট্রোলের মাধ্যমে এই ডিজিজের নন কমিউনিকেবল ডিজিজ গুলা যেন আমরা কমাতে পারি। আর স্যার আপনাকে অসম্ভব ধন্যবাদ, আমাদের স্পিকার, ব্রিলিয়ান্ট স্পিকার, আপনাকেও অসংখ্য ধন্যবাদ। প্যানেলিস্ট ইয়াসমিন আপা, আপনাকেও অসংখ্য ধন্যবাদ। আর যারা অডিয়েন্স এতক্ষণ ধরে ধৈর্য দিয়ে প্রোগ্রামটা উপভোগ করেছেন, তাদের প্রতিও রইল শুভকামনা। শুভরাত্রি।